بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ جنرل منوج پانڈے نے بھارتی فوج کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں نماز عید کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی۔ پابندیاں نہیں، بھارت کو روس سے تعلق ختم کرنے کی ترغیب دی جائے، امریکی وزیر خارجہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات۔ سعودی عرب سے پاکستان کو $8 ارب کے پیکج ملنے کا امکان۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ اینجلینا جولی کی روسی حملے سے بے گھر ہونے والے بچوں سے ملاقات۔ یوکرین کی 17 ملٹری تنصیبات پر روسی میزائل حملے، 200 فوجی ہلاک، 23 بختر بند گاڑیاں تباہ۔ روس کی وجہ سے توانائی کے بعد خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، زیلنسکی نے خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جنرل منوج پانڈے نے بھارتی فوج کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل منوج پانڈے نے جنرل ایم نروانے کی میعاد مکمل ہونے پر بھارتی فوج کے 29ویں سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق جنرل پانڈے فوج کے نائب سربراہ تھے اور انجینئرز کور کے پہلے افسر ہیں جو بھارتی فوج کی سربراہی کر رہے ہیں۔ قبل ازیں وہ مشرقی فوجی کمان کے کمانڈر تھے اور چین، میانمار اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کی سرحدوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنرل پانڈے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے طالب علم رہے ہیں اور دسمبر 1982 میں انجینئرز کور میں کمیشن حاصل کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے جامع مسجد سری نگر میں نماز عید کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے سری نگر میں نماز عید کے اجتماع پر پابندی کو بنیادی انسانی و مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے مقبوضہ کشمیر میں مذہبی سیاسی پابندیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سردار تنویر الیاس نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عید اجتماعات پر پابندی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے تجویز دی ہے کہ ماسکو سے تیل اور ہتھیار خریدنے پر بھارت پر پابندیاں عائد کرنے کے بجائے اسے رضاکارانہ طور پر روس سے تعلق ختم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اینتھنی بلنکن نے واشنگٹن میں اپنی متعدد کانفرنس کی سماعت میں سے ایک میں کہا ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں یہ بہتر ہے کہ ممالک رضاکارانہ طور پر ان معاملات میں شامل نہ ہوں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے ان سماعت میں اینتھنی بلنکن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین پر حملے کے باوجود روس کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے سے روکنے کے لیے بھارت پر مزید دباؤ ڈالیں۔ سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن نے قانون سازوں کو بتایا کہ روس کے ساتھ بھارتی تعلقات کئی دہائیوں پرانے ہیں، جبکہ سینیٹرز نے کہا ہے کہ اگر بھارت روس سے دفاعی ساز و سامان خریدنا بند نہیں کرتا تو وہ اس پر پابندی لگانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے اپنے دورے کے اختتام پر ابوظہبی پہنچے تھے۔ کابینہ کے کلیدی ارکان اور اعلیٰ حکام بھی اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ولی عہد نے جناب شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان ذمہ داریوں میں عظیم کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خیر سگالی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متعدد دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی مشاورت کی۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے بانی اور پہلے صدر عزت مآب شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی
बसीरत अफरोज क़यादत और पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती की मजबूत बुनियाद कायम करने की काविशों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मरहूम शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान की बसीरत की रोशनी में दोनों ममालिक के बाहमी मफादात में ताल्लुकात को मजीद पुख्ता और मजबूत बनाने की अपनी हुकूमत के अज़म का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $8 अरब का पैकेज दिए जाने का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तेल की मौखर अदायगियों का पैकेज दुगना कर दिया गया, जिसके तहत तेल की सहूलत $1.2 अरब से बढ़ाकर $2.4 अरब की जा रही है। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि $3 अरब कौमी खजाने में है, जो जून 2023 तक वापस न लेने की सऊदी यकीन दहानी करवाई गई है। $3 अरब सऊदी हुकूमत ने 2021 में स्टेट बैंक में जमा करवाए थे। इसके अलावा इजाफी $2 अरब की रकम या सकूक की शक्ल में भी दिए जाने पर बातचीत हतमी मराहल में है। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्तों तक सऊदी हुकाम के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बुनियादी फैसले तय करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल मुआहदे की तफसीलात तय करने के लिए सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून के साल 2013 से 18 के लिए सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को कुल पैकेज $7.5 अरब दिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इसकी मैशियत की मुसलसल हमायत जारी रखने का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान के लिए $3 अरब अमेरिकी डॉलर की मुद्दत में तोसी और रकम की मालियत को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के इख्तिताम पर मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मैशियत को संभालने का ऐलान किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक समेत यूरोप में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में ईद उल फितर की नमाज के रूह परवर इज्तिमात का इनकाद किया गया। शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का ने नमाज ईद मस्जिद हराम में अदा की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब में 2 साल बाद तमाम मसाजिद और ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम खलीजी ममालिक में ईद की नमाज अदा की गई। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक और अमेरिका, कनाडा में भी मुस्लिम कम्युनिटी आज ईद मना रही है, जबकि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हॉलीवुड अदाकार एंजेलिना जोली ने जंग से मुतासरा यूक्रेनी बच्चों से मुलाकात की है। अदाकारा एंजेलिना जोली ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल में रूसी हमले की वजह से बेघर होने वाले बच्चों से मुलाकात की। फ़िज़ाई हमलों के सायरन बजने के बाद इन्हें वहां से जाना पड़ा। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन एजेंसी की ख़ुसूसी सफ़ीर भी हैं और आजकल जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की जानिब से अपने ही इलाके खेरसून के करीब शदीद बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने खेरसून के करीब 1 से ज़्यादा गाँव में शैलिंग की, जिसमें मुतअद्दिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हो गए। वजारत ने इससे मुतल्लिक कोई मालूमात फराहम नहीं की कि कितने लोग हलाक या ज़ख्मी हुए हैं या गोलाबारी कब हुई। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर मारियोपोल के स्टील प्लांट में महसूर 20 अफराद को निकाल लिया गया। तुर्क सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। तुर्की मास्को और यूक्रेन के दरमियान सालसी के लिए इस्तंबुल में मुज़ाकरात की मेज़बानी कर चुका। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बज़ात खुद रूस यूक्रेन के सदरों के दरमियान इस्तंबुल में एक इजलास की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस सोशल मीडिया पर यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से गलत मालूमात फैलाने के लिए ट्रैवल फैक्ट्रियों का इस्तेमाल कर रहा है और बरतानिया, जनूबी अफ्रीका समेत मुतअद्दिद ममालिक के सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार करते हुए कहा है कि रूस की वजह से तवानाई बहरान के बाद खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। अपने हालिया बयान में ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की बहिरा असवद की बंदरगाहों की नाकाबंदी से यूक्रेन लाखों टन अनाज से महरूम हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस बहिरा असवद को कंट्रोल कर रहा है। बहरी जहाज़ों को बंदरगाह आने या बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका रूस की वजह से पैदा करदा खुराक के बहरान का शिकार हो सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा है कि रूस हमारे मुल्क की मैशियत को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहता है। वाज़ेह है कि यूक्रेन अनाज और दीगर फूड प्रोडक्ट्स का बड़ा बरामद करनिंदा मुल्क है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।